हरे कृष्णा हरि बोल সবাইদেরকে দণ্ডবত প্রণাম জানাই। ओके। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। ওকে, হরে কৃষ্ণা। তো আজকে একটা খুব সুন্দর কীর্তন আমরা করব। এই কীর্তনের নামটা হচ্ছে যুগল অষ্টকম। ওকে। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्णस्याद्रविणं राधा राधाय द्रविणं हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गेः स्थिता राधा राधा गेः स्थितो हरि जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम नीलाम्बरधरा राधा पीताम्बरधरो हरि जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्ण वृन्दावनेश्वर जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय गौरनिताई, जय गौरनिताई, गौरनिताई जय गौरनिताई। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের আমাদের ভগবত গীতার 8th চ্যাপ্টার, যার নামটা হচ্ছে অক্ষর ব্রহ্ম যোগ। ওকে, কালকের অধ্যায় যেটা আমরা দেখেছিলাম তার নামটা ছিল জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ। ঠিক আছে, যেখানে ভগবান কৃষ্ণ বোঝালেন হোয়াট ইজ হিজ অ্যাকচুয়াল পজিশন ইন দিস হোল ইউনিভার্স। ওকে, যে ব্রহ্মাণ্ডটা আছে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভগবান কৃষ্ণ কিভাবে থাকে। ওকে, খুব সুন্দর উদাহরণ ভগবান কৃষ্ণ দিয়েছিলেন, একটা সুতোর মতো যেটা মুক্তোর মালার ভেতরে আছে। ওকে, তারপরে ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন কিরকম লোকজন কোনোদিন ভগবানের ভক্তি করে না। Okay, যারা খুব খারাপ হয়, যারা নারাধম হয়, যারা মূঢ়া হয়, যাদের জ্ঞান শুধুমাত্র ভৌতিক জ্ঞান থাকে। ওকে, ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন কিছু লোকজন হয় যারা আমার ভক্তি করে, তারা কি হয় আর্থ, ওকে, অর্থার্থ জিজ্ঞাসু এন্ড জ্ঞানী। ঠিক আছে, আজকে আমরা শুরু করব হচ্ছে অক্ষর ব্রহ্ম যোগ। হরে কৃষ্ণ হরি বল। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। हरे कृष्ण। यस अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तम आदिदैवं किम উচ্যতে। এখানে এই অধ্যায়টা শুরু হয় অর্জুনের 6টা প্রশ্ন দিয়ে। ওকে, অর্জুন এখানে ভগবান কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছে কিম তদ ব্রহ্মা। ওকে, হে ভগবান কৃষ্ণ, ব্রহ্মা কে হয়, তারপরে আধ্যাত্ম কি হয়, কিম কর্মঃ পুরুষোত্তম, আমাদের যে কর্ম জিনিসটা হয় সেটা কি হয়, তারপরে আদি ভূতম। ওকে, আদি ভূত কি হয় হে ভগবান কৃষ্ণ, তারপরে আদি দৈবম। ওকে, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অর্জুন এখানে ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে চাইছে। ওকে, আগে অর্জুন বলছে ধি যজ্ঞ কথম কোত্র দেহে अस्मिन् मधुसूदनः प्रायणः काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ওকে, হু ইজ দ্য লর্ড অফ স্যাক্রিফাইসেস, যত রকমের যজ্ঞগুলো হয় সমস্ত যজ্ঞের স্বামী কে হয়। এটার উত্তর অ্যাকচুয়ালি ভগবান কৃষ্ণ আগেই দিয়ে দিয়েছে। ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন ভোক্তানাম যজ্ঞ তপসাম সর্বলোক মহেশ্বরম। ওকে, যত যজ্ঞ হয়, যত তপস্যা হয় হে অর্জুন, আমি হলাম সবকিছুর ভোক্তা। ঠিক আছে, এন্ড হাউ ডাজ হি লিভ ইন দিস বডি, অর্জুন জানতে চাইছে উনি আমাদের এই শরীরের ভেতরে কিভাবে থাকে। ও মধুসূদনা। ঠিক আছে, and how can those engaged in devotional service know you at the time of death? আমরা কালকেও দেখেছিলাম ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন আমার খুব ভালোভাবে ভক্তি করলে মৃত্যুর সময়ও তুমি আমাকে মনে রাখতে পারবে। ঠিক আছে, তো সেই মৃত্যুর সময় যে আমরা ভগবানকে মনে রাখবো সেটা কেন এতটা ইম্পর্টেন্ট। ওকে, এন্ড অর্জুন এখানে সেটাই জিজ্ঞেস করছে যে কিভাবে একটা ভক্ত যে আজীবন আপনার ভক্তি করেছে আপনাকে মৃত্যুর সময় মনে রাখতে পারবে। হাউ ইজ দ্যাট পসিবল।
তার মানে মৃত্যুর সময় ভগবানকে মনে রাখা বা ভগবানকে ডাকা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। ওকে, সেটা আমরা এতদূর অব্দি বুঝলাম। কিভাবে সেটা ওয়ার্কআউট করে, ভগবানের নাম নিলে তার কি মানে এন্ড রেজাল্ট হতে পারে, ওগুলো সব আমরা আগে ধীরে ধীরে দেখবো। ওকে। यस, तो भगवान श्री भगवान उवाचः विसर्गः कर्म संनिच्छ्री अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो ध्यायात्मः उच्यते भूतः भावो उद्भाव करोह। ওকে, দ্য ইনডিস্ট্রাক্টেবল, ভগবান কৃষ্ণ বলছে যার কোনোদিন নাশ হয় না, দ্য ট্রান্সেন্ডেন্টাল লিভিং এন্টিটি, তাকে আধ্যাত্মিক, আধ্যাত্মিক যে তত্ত্ব থাকে একটা শরীরের মধ্যে, সেটাকে বলে ভগবান কৃষ্ণ ব্রহ্মণ। ওকে, অ্যান্ড হিজ ইটার্নাল নেচার ইজ কল্ড আধ্যাত্ম। তার একটা যে প্রকৃতি হয়, ওকে, আত্মার প্রকৃতি কিরকম হয়, যেটার উত্তর ভগবান কৃষ্ণ আগেই দিয়েছে। ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন নৈনম ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনম দহতি পাবকাহা। ওকে, আত্মা এমনই একটা জিনিস হয় যাকে আমরা আগুন দিয়ে পোড়াতে পারি না, অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে আমরা কাটতে পারি না, ঠিক আছে, হাওয়া দিয়ে আমরা শুকোতে পারি না, কোনো কিছুরই প্রভাব আত্মার উপরে হয় না। তো ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে ওই যে আত্মার একটা মানে স্বভাব, যে কোনো জিনিসই তার উপরে কিন্তু এফেক্ট করে না, সেটাকেই বলে হচ্ছে আধ্যাত্ম। ওকে, দ্য সেলফ অ্যাকশন পার্টেনিং টু ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য মেটেরিয়াল বডিজ, কোনো একটা কর্ম যদি আমরা করি তার যেটার জন্য একটা আধ্যাত্মিক শরীর, সরি ভৌতিক শরীর, ঠিক আছে, একটা মেটেরিয়াল বডি যখন আমাদের মানে আমরা পাই, একটা ভৌতিক শরীর আমরা যখন পাই যে কর্মের জন্য, সেটাকে ভগবান কৃষ্ণ বলছে কর্মা। ওকে, অর কর্মফল। ওকে, ফ্রুটিভ অ্যাক্টিভিটিস। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে আদিভূতম ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাদ্ধি দৈবতম আদি যজ্ঞোহম হিবত্রঃ দেহে দেহ ভৃতম ভরা। O best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called Adi Bhuta. Okay? ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে আদি ভূত জিনিসটা কি হয়। আদি ভূত হচ্ছে এই প্রকৃতি। ওকে, আমাদের আশেপাশের পুরো প্রকৃতি, যার মধ্যে কি হতে থাকে, কনস্ট্যান্ট চেঞ্জ। ওকে, নিরন্তর কিছু না কিছু বদলাও গুলো, কিছু না কিছু চেঞ্জ গুলো এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে হতে থাকে। ওকে, কোনোদিন আজকে যেরকম পৃথিবীটা ছিল, সামনের দিন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায়। ওকে, তো এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। ইট কিপস অন চেঞ্জিং, এখানে নিরন্তর বদলাव গুলো আসতেই থাকে। ভগবান কৃষ্ণ বলছে সেটাকেই বলে হচ্ছে আদিভূতা। ঠিক আছে, দ্য ইউনিভার্সাল ফর্ম অফ দ্য লর্ড উইচ ইনক্লুডস অল ডেমিগডস লাইক দোজ অফ দ্য সান মুন ইজ কল্ড আদি দৈব। আদি দৈব কি, ভগবান কৃষ্ণ বলছে আমার এই বিশ্বরূপ যার মধ্যে সবকিছু আছে, সূর্য চন্দ্র, তারপরে যত দেবী দেবতা যক্ষ রাক্ষস সবকিছু যারা মানে একই রূপের মধ্যে সম্মিলিত আছে, সেই ভগবানের রূপটাকে বলে হচ্ছে আদি দৈব। And I, the Supreme Lord, represented as the Super Soul in the heart of every embodied being, am called Adi Yagna. Okay? Adi Yagna, ঠিক আছে, লর্ড অফ অল স্যাক্রিফাইসেস, যিনি সমস্ত যজ্ঞকে ভোগ করে। ওকে, হু এনজয়স অল দ্য স্যাক্রিফাইসেস। ভগবান কৃষ্ণ বলছে সেটাও আমি নিজেই। এন্ড আমি প্রত্যেকটা শরীরে কোন রূপে থাকি, পরমাত্মা রূপে। ওকে, সবাইদের হৃদয়ের মধ্যে ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে represented as a super soul in the heart of every living embodied soul. ওকে, প্রত্যেকটা হৃদয়ের মধ্যে আমি পরমাত্মা রূপে বাস করি, আর আমি হলাম আদি যজ্ঞ, যিনি সমস্ত যজ্ঞ গুলো ভোগ করে। ঠিক আছে, আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে অন্তকালে চ মাম ইবহ স্মরণ মুক্ত কলেবরম ইহ প্রায়তি সমদ্ভাবম यति नास्ति अत्र संशयः। ভগবান কৃষ্ণ বলছে অন্তকালে চ মাম এইব। ওকে, অন্তকাল, একটা মানুষের যখন মৃত্যুর নিকট চলে আসে, সেই মুহূর্তে, ওকে, স্মরণ মুক্ত কলেবরম, সেই সময় যদি একটা মানুষ আমাকে মনে রাখতে পারে, ওকে, আমার নাম ডাকতে পারে, ওকে, আমার কোনো একটা লীলা নিজের মনের মধ্যে মানে রিকল করতে পারে, তখন কি হবে, সেই মানুষটা এই পুরো জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এন্ড সে কোথায় চলে যাবে, ভগবান কৃষ্ণের যে ধামটা হয় সেই ধামে চলে যাবে। ভগবান কৃষ্ণ বলছে ইয়তি নাস্তি অত্র সংশয়। সংশয় মানে হচ্ছে ডাউট। ভগবান কৃষ্ণ বলছে আমার এই কথার মধ্যে 1%ও কিন্তু কোনো ডাউট নেই। ওকে, এটা ভগবান কৃষ্ণ কেন বলছে, আমাদেরকে ভগবান কৃষ্ণ গ্যারেন্টি দিচ্ছে
যে মৃত্যুর সময় যদি তোমরা আমার নাম নাও, অবশ্যই তোমরা সবাই আমার কাছে চলে আসবে। Okay? যেমন আমরা দেখতে পারি ভীষ্ম পিতামহ, ওকে, ভীষ্ম পিতামহের কাছে স্বেচ্ছা মৃত্যুর বরদান ছিল। উনি যখন চাইতেন তখন মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারতেন। ওকে, হি কুড অ্যাকসেপ্ট ডেথ ওয়েন এভার হি ওয়ান্টেড। এই জন্য এতগুলো বাণ লেগে যাওয়ার পরেও কি হলো, ভীষ্ম পিতামহের মৃত্যু কিন্তু হয়নি। ঠিক আছে, উনি ওয়েট করছিলেন, উনি ওয়েট করছিলেন কখন একটা ভালো মুহূর্ত আসবে, কখন এই পুরো যুদ্ধটা শেষ হবে, তখন আমি মানে আই উইল লিভ দিস বডি, আমি এই দেহটা ত্যাগ করব। ঠিক আছে, তো সেটাই হয়েছিল। পুরো যুদ্ধটা শেষ হলো, তারপরে পাণ্ডবরা জিতে গেছিল। জিতে যাওয়ার পরে পাণ্ডবরা এসেছিলেন ভীষ্ম পিতামহের কাছে। ঠিক আছে, তো সেরকম একটা পরিস্থিতিতেও ভীষ্ম পিতামহ কি করেছিলেন, ভগবান কৃষ্ণকে অনেক রকমের প্রার্থনাগুলো অর্পিত করেছিলেন। ওকে, পাণ্ডবদেরকে বুঝিয়েছিলেন যে যিনি আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, যাদেরকে দেখলে হয়তো মনে হয় মনুষ্যের মতোই একটা রূপ, কিন্তু উনি মনুষ্য নয়। ওকে, হি ইজ নট ওয়ান among us, উনি কিন্তু আমাদের মধ্যে এক নয়, হি ইজ পরমাত্মা, হি ইজ ভগবান। ওকে, তো এরকম বলে ভীষ্ম পিতামহ অনেক রকমের প্রার্থনাগুলো ভগবান কৃষ্ণকে অর্পিত করেছিলেন। তারপরে উনি নিজের দেহটা ত্যাগ করেছিলেন। আছে, आगे भगवान कृष्ण बोलছে यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्तन्ते कलेवरम टम टमेवेति कौन्तेयः সদা তদ ভাব ভাবিতঃ। যেরকম একটা মানুষ মৃত্যুর সময় মনের মধ্যে ভাব রাখবে, ঠিক সেরকমই তার আগের গতিও কিন্তু হয়। ঠিক আছে, তার খুব সুন্দর একটা উদাহরণ আমরা দেখতে পারি এখানে ভরত মহারাজের। ভরত মহারাজ কি করতেন, পুজো পাঠ, ভগবানের নাম নেওয়া, যজ্ঞ করা, এই সমস্ত কাজগুলো উনি করতেন। কিন্তু একদিন কি হলো, একটা ছোট হরিণের বাচ্চা, ওকে, মৃগ, একটা মৃগকে উনি পেয়ে গেছিলেন নদীতে। ঠিক আছে, খুবই ছোট, তাকে উনি নিয়ে চলে এসেছিলেন নিজের আশ্রমে। সেই মৃগটা ওখানেই খেলতো, খেত, ওখানেই সেভাবে বড় হতো। ঠিক আছে, আর সাইড বাই সাইড মানে ভরত মহারাজেরও যত কাজকর্ম ওগুলো চলতো। একদিন কি হলো, সেই মৃগ আশ্রমটা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল, আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক আছে, তো ওই যে সেপারেশন, ওকে, মৃগটা মানে চলে গেল, সেই বিরহ ভাবের মধ্যে কিন্তু ভরত মহারাজের মৃত্যু হয়ে গেছিল। ঠিক আছে, ভরত মহারাজের মৃত্যু যখন হলো, ওনার মনের মধ্যে, ওকে, ওনার পুরো কনসিয়াসনেসটা কার উপরে ছিল, সেই মৃগের উপরে। ওকে, মৃগ মৃগ এরকম ডাকতে ডাকতে ডাকতেই ওনার মৃত্যু হয়ে গেছিল। ঠিক আছে, তো এখানেও আমরা দেখতে পারি ভগবান কৃষ্ণ যে সেকেন্ড চ্যাপ্টারে বলেছিলেন, আয়তো বিষয়ান পুংসাহ। ওকে, একটা ছোট্ট জিনিস কখন আমাদের ধ্যানটা অ্যাট্রাক্ট করে নেবে সেটা আমরা বুঝতে পারবো না, কিন্তু সেটাই মানে অনেক বড় একটা বিপদ হয়ে যায় অনেক পরে। সেটা আমরা রিয়েলাইজও করতে পারি না যে কতটা সেই ছোট একটা জিনিস আমাদের মনের উপরে অনেকটা প্রভাব করে ফেলেছে, সেখান থেকে বেরোনো খুব কঠিন হয়ে যায়। ঠিক সেটাই হয়েছিল ভরত মহারাজের সাথেও। মৃগ মৃগ ডাকতে ডাকতে ওনার মৃত্যু হয়ে গেছিল। তারপরে এই শরীরটা ত্যাগ করার পরে উনি একটা নতুন শরীর পেয়েছিলেন, একটা মৃগের। ঠিক আছে, কিন্তু ভগবানের কি কৃপা ছিল, মৃগের শরীরের মধ্যে যাওয়ার পরেও কিছু উনার মানে পূর্বজন্মের স্মৃতি, ওকে, স্মৃতিগুলো ছিল উনার মধ্যে। তো উনি মনে রাখতে পেরেছিলেন যে কিভাবে আমি এই মৃগের শরীরের মধ্যে আমার জন্ম হয়ে গেছিল। ঠিক আছে, মৃত্যুর সময় উনি একটা মৃগকে ডেকেছিলেন, তাই এই অবস্থা হয়েছিল। ওকে, অ্যান্ড তারপরে উনি, ওনার কি অবস্থা হলো, মৃগের শরীরটা যখন উনি ত্যাগ করেছিলেন, ঠিক আছে, তারপর উনি আবার আরেকটা মানব জীবন পেয়েছিলেন। কিন্তু নতুন যে মানব জীবনটা উনি পেয়েছিলেন, সেই নতুন মানব জীবনে কিন্তু উনি কোনো রকমের ভুল করেননি। ওকে, কমপ্লিটলি ডেডিকেটেড টু লর্ড কৃষ্ণা অনলি, পুরোপুরি ভাবে ভগবানের সেবা করেই উনি নিজের জীবনটা কাটালেন। বিকজ উনি বুঝে গেছিলেন যে খুব খুব ছোট একটা ডিস্ট্রাকশনও কিন্তু কিভাবে আমাদেরকে আবার এই চক্রের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। ঠিক আছে, আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरः युध्य च मयि अर्पितः मनो बुद्धिर्माम् एवेष्यस्य संशयः असंशयः। Therefore, Arjun, you should always think of me in the form of Krishna. ওকে, সব সময় যে তুমি আমাকে মনে রাখার চেষ্টা করছো, কোন রূপে আমাকে মনে রাখবে? ওকে, ভগবানকে কোন রূপে মনে রাখতে হবে? ভগবান কৃষ্ণ নিজে বলছে ইন দিস ফর্ম অফ কৃষ্ণা। ওকে, এই যে তুমি
নিজের চোখের সামনে আমাকে যে দেখতে পাচ্ছ, আহ ইয়েস, নিজের চোখের সামনে যে আমাকে দেখতে পাচ্ছ, এই রূপেই কিন্তু সবসময় আমাকে তুমি মনে রাখো। ওকে, অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম ক্যারি আউট ইয়ার প্রেসক্রাইবড ডিউটি, তোমার যে কর্তব্যটা আছে সেই কর্তব্যটাও কিন্তু তুমি পালন করতে থাকো সাথে সাথে, সেগুলো ত্যাগ করার কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে, উইথ ইয়োর অ্যাক্টিভিটিস ডেডিকেটেড টু মি অ্যান্ড ইয়োর মাইন্ড অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স ফিক্সড অন মি, ইউ উইল অ্যাটেন মি উইথাউট এনি ডাউট। ভগবানের উপরে আমাদের মন, আমাদের বুদ্ধি, এগুলো সব যদি ভগবানের উপরে আমরা খুব ভালোভাবে ফিক্স করে দিতে পারি, ভগবান কৃষ্ণ বলছে তুমি অবশ্যই আমার কাছে চলে আসবে, এই কথার মধ্যে কোনো রকমের ডাউট নেই। আছে। ইয়েস। आगे भगवान कृष्ण बोलছে अभ्यास योग युक्तेन चेतसः नान्य गामिनः परमं पुरुषं दिव्यं यति पार्थनु चिन्तयन्। এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে he who meditates on me as the supreme personality of godhead, his mind constantly engaged in remembering me undeviated from path, he o pritha is sure to reach me। এখানেও সেম কথা ভগবান কৃষ্ণ বলছে, পুরোপুরি ভাবে নিজের মন যদি আমার উপরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো, ঠিক আছে, পুরোপুরি ভাবে যদি আমার ধ্যানের মধ্যেই থাকতে পারো, his mind constantly engaged in me unwavered undeviated from the path, এই পয়েন্টটাও কিন্তু খুব দরকারি। ভগবানের ভক্তি আমরা করি, ভগবানের নাম কীর্তন এগুলো সব ঠিকঠাক চলছে জীবনে, যতক্ষণ জীবনে কোনো বিপদ নেই। কিন্তু যেই মুহূর্তে কোনো একটা অসুবিধা চলে আসে জীবনে, তখনই কি হয়, ভগবানের উপরে ভরসা ধীরে ধীরে উঠতে শুরু হয়ে যায়। ভগবান কৃষ্ণ বলছে সেরকম হলে কিন্তু চলবে না। ওকে, তোমার যে ভক্তিটা আছে দ্যাট শুড বি আনডিভিয়েটেড, এদিক ওদিক কিন্তু ডিভিয়েটেড হয়ে যাবে না। ও পৃথা ইজ শিওর টু রিচ মি, সেরকম একটা মানুষ যদি আমার, এই বিধি দিয়ে একটা মানুষ যদি আমার ভক্তি করতে পারে, সেই মানুষটা অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছে যাবে। Yes, এখানে আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখতে পারবো কমপ্লিটলি অপোজিট অফ ভরত মহারাজ। ভরত মহারাজের যে স্টোরিটা আমরা দেখলাম, ওখানে আমরা কি দেখলাম, আজীবন উনি খুব সুন্দরভাবে ভগবানের ভক্তি করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর সময় কি হলো, একটা মৃগকে মনে রেখে উনি দেহতা ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু এখানে একদম অপোজিট এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারবো, আজামিল। আজামিলের জীবনটা কিরকম ছিল, উনি একটা ব্রাহ্মণ পুত্র ছিলেন, অ্যান্ড উনি জঙ্গলে যেতেন অনেক কাঠগুলো আনতে। ঠিক আছে, কাঠ কেন আনতেন, যজ্ঞ করতে হয়, বাড়িতে রান্না করার জন্য, এরকম অনেক নানা জায়গাতে কাঠগুলো লাগতো, সেই জন্য উনি যেতেন ওখানে। একদিন কি হলো, ওখানে উনি দেখলেন একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রী, ওকে, তারা আনন্দ করছে। তো আজামিল নিজের কাজের মধ্যে উনি ফিক্সড থাকতে পারতেন। ওকে, ওখানে কি হচ্ছে কি হচ্ছে না সেই জিনিসটা অ্যাভয়েড করে উনি নিজের নিজের যে কাজের জন্য উনি ওখানে এসেছিলেন, ওই কাজটা করে উনি বাড়ি ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু কি হলো, আজামিল সেই জিনিসের প্রতি আকর্ষিত হয়ে গেছিলেন। ওকে, এখানেও আমরা দেখতে পারি আবার সেম ব্যাপারটা হলো, ধ্যায়ত বিষয়ান। ওকে, একটা আননেসেসারি বিষয়ের প্রতি ওনার ধ্যানটা চলে লেগেছিল। উনি কি করলেন, ওখানে লুকিয়ে সেই পুরো ব্যাপারটা উনি দেখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ওই পুরুষটা যখন ওখান থেকে চলে গেল, আজামিল সেই মহিলাকে অ্যাপ্রোচ করলেন, ওনাকে বললেন যে আমি তোমার সাথে ঘর সংসার করতে চাই। ঠিক? এখানে আমরা দেখতে পারি কিভাবে, মানে খুব ঠিকঠাক ভাবে জীবনটা চলছে, হঠাৎ একটা ডিস্ট্রাকশন, সেই ডিস্ট্রাকশনের জন্য পুরো লাইফের প্যাটার্নটাই কিন্তু আজামিলের চেঞ্জ হয়ে গেল। আজামিল সেই স্ত্রীকে বললেন আমি তোমার সাথে ঘর সংসার করব, তুমি আমার সাথে আমার বাড়িতে চলো। বাড়ির লোকজন দে প্রোটেস্টেড, ওনারা কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি। আজামিল কি করলেন, সমস্ত বাড়ির লোকজনকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন, বললেন যে তোমাদের কোনো অসুবিধা হলে তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারো। এইভাবে আজামিল সেই স্ত্রীর সাথে ঘর সংসার করতে শুরু করলেন। সেই স্ত্রীর অনেক আবদার, মানে আজকে এটা লাগবে, সামনের দিন সেটা লাগবে, এইভাবে মানে ওনার ডিমান্ড গুলো ফুলফিল করতে আজামিল নিজের মানে যে ব্রাহ্মণের কাজটা ছিল সেটা ত্যাগ করে দিয়ে মানে নানা রকমের কাজগুলো শুরু করে দিয়েছিলেন। ঠিক আছে, পশুগুলো যে মরে যায়, সেই পশুগুলোর মানে স্কিন সেটা তুলে নিয়ে বাজারে সেটা বিক্রি করা, এরকম সমস্ত কাজগুলো উনি শুরু করে দিয়েছিলেন।
এইভাবেই ওনার জীবনটা অনেক অনেক বছর অব্দি চললো। অ্যান্ড সেই মহিলার সাথে ওনার অনেক বাচ্চাগুলো হয়েছিল। ঠিক আছে? অ্যান্ড ওনার অনেক পুত্রগুলো হয়েছিল। সেখান থেকে সবথেকে ছোট ছেলে যে ওনার ছিল, ওনার নামটা উনি রেখেছিলেন নারায়ণ। ভগবানের নামের উপরে নামটা রেখেছিলেন। অ্যান্ড উনি সেই ছোট ছেলেকে খুব বেশি ভালোবাসতেন। বয়সটা হতে, হতে মানে অনেক বয়স হয়ে গেল, বৃদ্ধ হয়ে গেছিলেন আজামিল। তারপরে কি হলো? যমদূতরা এসেছিলেন আজামিলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখানে আমরা দেখতে পারি কতটা ভয়ংকর একটা দৃশ্য। আ হ্যাঁ, অনেক যমদূতরা এসেছিলেন বিকজ আজামিল আজীবন অনেক রকমের খারাপ কাজ করেছিলেন। কিন্তু সেই যমদূতগুলোকে দেখার পরে আজামিলের মনের মধ্যে ভয় হয়ে গেছিল। অ্যান্ড সেই ভয়ে আজামিল কি করলেন, নিজের যে সবথেকে ছোট ছেলে আছে নারায়ণ, নারায়ণকে খুব জোরে, জোরে উনি ডাকতে শুরু করলেন। ঠিক আছে? নারায়ণের যে ডাকটা উনার মুখ থেকে বেরিয়েছিল তার জন্য কি হলো? ওখানে নারায়ণ দূতরা উপস্থিত হয়ে গেছিলেন। নারায়ণ দূতরা যমদূতকে বললেন, যমদূত যারা এসেছিলেন তাদেরকে বললেন, "তোমরা কিন্তু এই জীবকে নিয়ে যেতে পারো না।" না নিয়ে যাওয়ার পিছনে কারণটা কি? এই জীব মৃত্যুর সময় ভগবান নারায়ণকে ডেকেছে। ঠিক আছে? এইভাবে এনাদের দুজনের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। যমদূতরা বলেছিলেন যে, "না, ও তো নিজের সবথেকে ছোট ছেলেকে ডেকেছে, ভগবানকে ডাকেনি।" কিন্তু নারায়ণ দূতরা বলেছিলেন, "সে যাই হোক, নাম কিন্তু ভগবানের ছিল।" ঠিক আছে? এখানে আমরা দেখতে পারি অস্ত্র-শস্ত্র, ওকে? মানে মোটামুটি লড়াই অব্দি পুরো ব্যাপারটা চলে গেছিল সেই জীবটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আল্টিমেটলি কি হলো? নারায়ণ দূতরা কিন্তু মানে কনভিন্স করে উঠতে পেরেছিলেন যমদূতদেরকে। যমদূতরা তারপরে সেই জীবটাকে নারায়ণ দূতকে হ্যান্ড ওভার করে উনারা ওখান থেকে চলে গেছিলেন। পুরো ঘটনাটা যমদূতরা গিয়ে যমরাজকেও বলেছিলেন যে, "এইভাবে হয়েছিল।" এটা মানে কোথাকার মানে জাস্টিস? যে আজীবন মানে যা তা করেছে, মৃত্যুর সময় নারায়ণকে ডেকে নিয়েছে অ্যান্ড সেই জীবটাকে নারায়ণ দূতরা নিয়ে চলে গেছিল। তখন যমরাজও বলেছিলেন যে, "ইয়েস, এটাই হচ্ছে ভগবানের নিজের নিয়ম।" ওকে? ভগবদ্গীতার মধ্যেও ভগবান কৃষ্ণ তাই বলছে যে, "ইয়ম ইয়ম বাপি স্মরণে মুক্তো কলেবরম।" ওকে? যেরকম একটা মানুষের মৃত্যুর সময় ভাব থাকবে মনের মধ্যে, সেরকমই কিন্তু তার আগের গতিও হয়। তারপরে নারায়ণ দূতরা আজামিলকে নিয়ে চলে গেছিলেন ওখান থেকে। নিয়ে গিয়ে উনার শুদ্ধিকরণ কিন্তু হয়েছিল। ওকে? হি ওয়াজ পিউরিফাইড। পিউরিফিকেশন হওয়ার পরে উনাকে ভগবানের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওকে? এন্ড এইজন্য প্রভুপাদজিও বলে, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। এই মহামন্ত্রটা যতটা আমরা মানে জপা করতে থাকবো, নিরন্তর প্রত্যেকটা দিন, প্রত্যেকটা মুহূর্তে, তখন কি হবে? সেই মহামন্ত্রটা জপা করার একটা প্র্যাকটিস চলে আসবে। ওকে? অ্যান্ড মৃত্যুর সময় কি হবে? মৃত্যুর সময় বাই ডিফল্ট ওই মহামন্ত্রটাই আমরা উচ্চারণ করতে শুরু করে দেব। অনেক মানে বৈষ্ণবরা এটাও বলে, যখন আমরা ভগবানের নাম নিতে পারছি, তখন যদি খুব সুন্দরভাবে আমরা ভগবানের নাম নেব, মৃত্যুর সময় ভগবান নিজে সেই দায়িত্বটা নেবে, ওই মানুষের মুখের উপরে ভগবানের নাম আসবে। ওকে? সেই দায়িত্ব ভগবান কৃষ্ণ নিজে নেবে। বিকজ আজীবন আমরা খুব সুন্দরভাবে ভগবানের সেবা করেছি। খুব সুন্দরভাবে ভগবানের নাম নিয়েছি। ঠিক আছে? কিন্তু এই চান্স, ওকে? অনেক লোকজন এটাও আবার মানে ভেবে নেয় যে ঠিক আছে, আজামিলও তো অনেক কিছু উল্টোপাল্টা কাজ করেছে। মৃত্যুর সময় ভগবানের নাম নিয়ে নিয়েছে, আমরাও নিয়ে নেব। ওকে? এরকম ভাবা কিন্তু অনেক বড় একটা ভুল। ওকে? কেন? আজামিল যে মানে নিজের ছোট ছেলেকে ডেকেছিলেন, ওই ছোট ছেলের প্রতি হয়তো অনেক টান ছিল। ভগবানের কিছু একটা হয়তো কৃপাও ছিল, যার জন্য উনি নিতে পেরেছিলেন ভগবানের নাম। কিন্তু মৃত্যুর সময় যে দৃশ্যটা হয়, সেই দৃশ্যের সময় কোন মানুষ কিন্তু কনসিয়াসলি কিছু করতে পারে না। ঠিক আছে? কোন মানুষ যদি ভেবে নেয় যে, আচ্ছা ঠিক আছে, যমদূতরা আসছে, আমি তো মানে শুনেছিলাম ভগবানের নাম নিলে পার পেয়ে যাবো, এখন আমি ভগবানের নাম নিতে শুরু করব। এরকম কনসিয়াসলি কোন ডিসিশনই কিন্তু একটা জীব মৃত্যুর সময় নিতে পারে না। ওকে? বাই ডিফল্ট যেই জিনিসের প্রতি, যেই বস্তুর প্রতি তার মানে টান ছিল, সেই বস্তু, সেই জিনিসটাই কিন্তু তার মনের মধ্যে বারবার ঘুরতে থাকবে। মৃত্যুর সময় এটাই হয়। ওকে? এইজন্য কোনভাবেই কিন্তু চান্স নেওয়ার দরকার নেই। প্রভুপাদজিও তাই বলে, আজীবন যখন নিতে পারছো, নিতে থাকো ভগবানের নাম, কি অসুবিধা? ঠিক আছে? ভগবানের নাম নেওয়ার রুল গুলো কিন্তু খুব সিম্পল, আর প্রসেসটাও খুব সিম্পল।
ওকে, কোথাও যেতে হয় না, কোনো কিছু মানে এক্সট্রা অর্ডিনারি করতেও হয় না। প্রভুপাদজি বললেন, নাও নামটা নাও, নাম নিতে কি অসুবিধা। ওকে, এইভাবে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করতে করতে ভগবানের সেবা করলে ভগবান নিজে সেই দায়িত্বটা নেবে যে আমরা ভগবানের নাম নেব। ওকে, সো ইয়েস, when should we start our devotional services? ভগবানের প্রতি যে ভক্তিময় সেবাগুলো আমরা কখন শুরু করতে পারি? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ওকে, অনেক লোকজনদের বয়সটা হয়তো বেশি, অনেক লোকজনদের বয়সটা হয়তো খুব কম। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। যেই মুহূর্তে আমরা জানতে পারলাম সেই মুহূর্ত থেকেই ভগবানের নামগুলো নেওয়া উচিত। ঠিক আছে, আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, কবিম পুরাণম অনুশাস আহ, अनुशासितरम आनोर अनियंसम अनुस्मरेद यह सर्वस्यः धा धातरम अचिन्तयन् रूपम आदित्यः वर्णम तमसः परस्तत. One should meditate upon the supreme person as the one who knows everything. ভগবানকে আমরা যখন মনে রাখবো, ওকে, when we meditate upon the Lord, ভগবানের ধ্যান যখন আমরা করি, ভগবানের কিছু গুণগুলো থাকে, সেই গুণগুলো কিন্তু মনের মধ্যে রাখতে হয়। কি গুণগুলো? ভগবান উনি, যিনি সবকিছু জানে। হি ইজ দ্য ওয়ান হু নোজ এভরিথিং, অ্যাজ হি হু ইজ দ্য ওল্ডেস্ট। ভগবান তিনি হলেন পুরাতন। ভগবান তিনি হলেন সব জিনিসের নিয়ন্ত্রক। ভগবান তিনি হলেন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম, স্মলার দ্যান দ্য স্মলেস্ট। ঠিক আছে, আমরা জানি অ্যাটম। ওকে, অ্যাটমের মধ্যে কি থাকে? ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। ইলেকট্রন গুলো সেই মাঝখানে যে নিউক্লিয়াই থাকে তার আশেপাশে ঘুরতে থাকে, কিন্তু তার আশেপাশে যে মানে অনন্তকাল থেকে ঘুরে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা সেটা কিভাবে ঘুরছে, সেই শক্তিটা কোথা থেকে পাচ্ছে? সেই শক্তি ভগবান কৃষ্ণ থেকেই সেটা পায়। ঠিক আছে, গড পার্টিকেল যেটাকে বলে, এরকম অনেক সায়েন্স অনেক রকমের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু সঠিক উত্তর কিন্তু কোনো কিছুরই দিতে পারে না এক্স্যাক্টলি। ওকে, এই জন্য এখানে বলছে, হি ইজ দ্য স্মলার দ্যান দ্য স্মলেস্ট, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম। হু ইজ দ্য মেইনটেনার অফ এভরিথিং, তিনি সবকিছু মেইনটেইন করে। ওকে, তিনি হলেন এই ভৌতিক। ওকে, ভৌতিক আহ, আমাদের যে ভৌতিক ইন্দ্রিয়গুলো আছে, সেই ইন্দ্রিয়গুলোর দ্বারা যে আমরা ভগবানকে অনুভব করব, সেটা সম্ভব না। ওকে, হি ইজ বিয়ন্ড মেটেরিয়াল কনসেপশন। হয়তো মানে কিছু ফিলিং গুলো আমরা পাই, যেমন ধরে নিন আমরা মন্দিরে যাই, ওকে, ওখানে খুব সুন্দর কীর্তন হচ্ছে, সেই কীর্তনের মধ্যে আমরা যখন ভাগ নেব, খুব মানে মনটা অন্যভাবে হয়ে যায়। ওকে, সেগুলোকে বলে হচ্ছে ভগবানের একটা মানে ছোট ট্রেলারের মতো। মুভিটাও যখন আমরা দেখতে যাই, সেই মুভিটার ট্রেলার যখন আমাদেরকে ইমপ্রেস করে, তখনই আমরা সেই মুভিটা পুরো দেখতে যাই। তো মন্দিরের মধ্যে গিয়ে ওই যে মানে হঠাৎ একটা এক্সট্যাটিক ফিলিং হয়, সেগুলো সব হচ্ছে ভগবানের একটা মানে ভগবানের টাচের একটা ছোট ট্রেলার। ওকে, এইভাবে ভগবান মাঝে মাঝে আমাদেরকে বোঝায় যে একটা আনন্দ এমনও আছে যেটা, যেই আনন্দটা এই ভৌতিক সংসারের বাইরে। অ্যান্ড হি অ্যান্ড হু ইজ অলওয়েজ এ পার্সন, ভগবান তিনি হলেন একটা পার্সনের মতো। ঠিক আছে, হি ইজ লুমিনাস লাইক দ্য সান, উনি হলেন তেজওয়ান, একটা সূর্যের মতো। হি ইজ ট্রান্সেন্ডেন্টাল বিয়ন্ড মেটেরিয়াল নেচার। ঠিক আছে, আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, অনন্য চেতঃ সততম ইয়ো মাম স্মরতি নিত্যশঃ তস্যাহং সুলভঃ পার্থঃ নিত্য যুক্তস্য যোগিনঃ। ফর ওয়ান হু অলওয়েজ রিমেম্বার্স মি উইথাউট আ ডিভিয়েশন। আবার এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, মনটা তোমার বিচলিত হবে না, সেইভাবে যদি সবসময় আমাকে মনে রাখতে পারো, আমি খুব সহজে তোমার কাছে চলে আসবো। ঠিক আছে, আই এম ভেরি ইজি টু অবটেন, ও সন অফ পৃথা, বিকজ অফ হিজ কনস্ট্যান্ট এনগেজমেন্ট ইন মাই ডিভোশনাল সার্ভিস। এইভাবে নিরন্তর যদি খুব সুন্দরভাবে ভগবান কৃষ্ণের ভক্তি করতে থাকি, ভগবান কৃষ্ণ বলছে অবশ্যই আমার কাছে চলে আসবে। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, মাম উপেত্যঃ পুনর্জন্মঃ দুঃখালয়ম অশাশ্বতম নাপ্নুয়ান্তি মহাত্মঃ সমসিদ্ধিম পরমং গতঃ। After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world. এখানে আমরা দেখতে পারি ভগবান কৃষ্ণ এই ভৌতিক সংসারকে কি বলে ডাকছে? দুঃখালয়ম অশাশ্বতম। ঠিক আছে, দুঃখালয়ম, যেমন
পুস্তকালয়, পুস্তকালয়তে কি পাওয়া যায়? বইগুলো। ঠিক আছে, মদিরালয়তে কি পাওয়া যায়? মদিরা। ভগবান কৃষ্ণ এই ভৌতিক জগৎকে কি বলে ডাকছে? দুঃখালয়ম। ঠিক আছে, এখানে কি পাওয়া যাবে তাহলে? দুঃখ। ওকে, অবভিয়াস। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ বলছে এই জিনিসটা, এই যে জগৎটা, এটা হচ্ছে অশাশ্বতম, এটা পার্মানেন্ট নয়। ঠিক আছে, তো এখানে কিছুক্ষণের জন্য আমরা এসেছি। ঠিকঠাক ভাবে যদি আমরা ডিসিশন গুলো নিতে পারি, এখান থেকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়েও চলে যেতে পারি। ঠিক আছে, এখানে আমরা চলে এলাম, তার মানে এটা নয় যে আমরা পার্মানেন্টলি এখানেই আটকে থেকে যাব। না, ভগবান কৃষ্ণ বলছে সুন্দরভাবে আমার ভক্তি করলে একটা জীব এই দুঃখালয়ম থেকে বেরোতেও পারে। ঠিক আছে, এন্ড একবার এখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলে তাকে আর মানে কোনোভাবেই বিচলিত হওয়ার দরকার পড়ে না, বিকজ দে হ্যাভ অ্যাটেন্ড দ্য হাইয়েস্ট পারফেকশন। হরে কৃষ্ণ। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, ब्रह्म भुवनल्लोकः पुनर् आवर्तीनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेयः पुनर्जन्म न विद्यते। From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery. ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে একদম মানে উচ্চতম থেকে উচ্চ লোক তুমি নিয়ে নাও। ঠিক আছে, ব্রহ্মলোক, স্বর্গলোক, ইন্দ্রলোক, এই সমস্ত লোকগুলো নিয়ে নাও। সেখান থেকে একদম নিম্ন লোকগুলো যে হয়, ঠিক আছে, নরক লোক হতে পারে, এরকম অনেক মানে খারাপ লোকও আছে। ভগবান কৃষ্ণ বলছে সেই একদম উচ্চতম লোক থেকে নিয়ে একদম নিম্ন লোক অব্দি একটা প্রবলেম কিন্তু সব জায়গাতে থেকেই যায়। ঠিক আছে, সেই প্রবলেম গুলো কি? জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, এগুলো কিন্তু নিরন্তর থেকেই যায়। বাট ভগবান কৃষ্ণ বলছে একবার যদি আমার ধামে একটা জীব যদি চলে আসে, সেই জীব কিন্তু আর এই সমস্ত জঞ্জালের মধ্যে কোনোদিন পড়ে না। ঠিক আছে, आगे भगवान कृष्ण बोलছে वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैवः दानेषु यत् पुण्यः फलं प्रदिष्टते अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वः योगी परम स्थानम उपेत्य चार्यम्। A person who accepts the part of devotional service is not bereft of result derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities. ভগবান কৃষ্ণ এখানে বোঝাচ্ছে যে ইয়েস, ভক্তি যোগা। এই যে প্রভুপাদজিও বারবার বলছে ভগবান কৃষ্ণের নাম নিতে থাকো। ভগবান একটা জীব যদি এই ভক্তি যোগ প্রসেসটা যদি ফলো করতে শুরু করে, সে সমস্ত ফল পাবে কিন্তু। বেদগুলো অধ্যয়ন করার ফল, তারপরে বিভিন্ন রকমের মানে যজ্ঞ, তপস্যা এগুলো করার ফল, তারপরে বিভিন্ন রকমের দান দেওয়ার ফল, or pursuing philosophical and fruitive activities, কর্মফল, তারপরে ফিলোসফিক্যাল, ওকে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের যে ফল। ভগবান কৃষ্ণ বলছে ভক্তি যোগ একমাত্র করলে এই বাকি সমস্ত জিনিসের ফলও কিন্তু পাওয়া যায়। কিন্তু ভক্তি যোগ করার আরেকটা এক্সট্রা বেনিফিটটা কি? এই শরীরটা ত্যাগ করার পরে ভগবান কৃষ্ণের ধামের প্রাপ্তি। ঠিক আছে, গোলক বৃন্দাবন ধাম। বাকি সমস্ত জিনিসগুলো আমরা করলে অবশ্যই তার ফলগুলো পাওয়া যায়, কিন্তু বেদের অধ্যয়ন করলে কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের গোলক বৃন্দাবন ধাম পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন রকমের তপস্যা গুলো, বিভিন্ন রকমের যজ্ঞ গুলো করলে কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের ধাম পাওয়া যায় না। ঠিক আছে, সেটা পাওয়া যাবে হচ্ছে শুধুমাত্র একটাই উপায় তার, সেটা হচ্ছে ডিভোশনাল সার্ভিস, ভক্তি যোগা। ঠিক আছে, Yes, এটা ছিল হচ্ছে ভগবদ গীতার 8th চ্যাপ্টার, অক্ষর ব্রহ্ম যোগ। এখানে খুব খুব সুন্দর একটা পয়েন্ট যেটা আমরা দেখলাম, ভগবান কৃষ্ণকে পাওয়ার একমাত্র উপায় সেটা হচ্ছে ভক্তি যোগা। বাকি অনেক রকমের জিনিসগুলো বেদের মধ্যে তার উল্লেখ আছে, ওগুলো করলে বিভিন্ন রকমের ফলগুলো থাকতে পারে, কিন্তু ভগবত প্রাপ্তি একমাত্র উপায় সেটা হচ্ছে ভক্তি যোগা। ঠিক আছে, ভক্তি যোগা খুব সিম্পল ওয়েতে যদি আমরা বুঝতে চাই ভক্তি যোগা ব্যাপারটা কি, ভক্তি যোগা হচ্ছে অনলি সার্ভিস টু লর্ড কৃষ্ণা। ওকে, শুধুমাত্র মনের মধ্যে একটাই ভাব, ভগবানের আরো কিভাবে আরো কত ভালোভাবে আমি ভগবানের সেবা করতে পারি। ঠিক আছে, এই ভাবটা যেদিন মনের মধ্যে চলে আসবে, যেমন
আমরা প্রত্যেকটা দিন সকালে উঠবো, ওকে? আমরা উঠি, ওঠার পেছনে কারণটা কি হয়? চাকরির জন্য দেরি হয়ে যাবে, ওকে? আর ৫ মিনিট যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকি তাহলে কি হবে? হয়তো আমি ওই বাসটা মিস করে যেতে পারি। হয়তো আমি সেই ট্রেনটা মিস করে যাবো। তার ফলে কি হবে? চাকরিতে পৌঁছতে আমার দেরি হয়ে যাবে। এরকম মানে মায়া, ঠিক আছে? কর্মফল আমাদেরকে মানে it forces us to wake up. কিন্তু একদিন এমন যদি আসে আমরা ভগবান কৃষ্ণের জন্য উঠছি, ওকে? ওঠার পেছনে মনের মধ্যে ভাব এটাই যে ভগবান কৃষ্ণের জন্য অনেক কিছু আমাকে করতে হবে। পুরোপুরিভাবে মানে সারেন্ডার টু লর্ড কৃষ্ণা অ্যান্ড কমপ্লিটলি কৃষ্ণা কনসিয়াস, ওকে? এই এই ওয়ার্ডটাও কিন্তু খুব সুন্দর প্রভুপাদজি কয়েন করেছে, কৃষ্ণা কনসিয়াস। ঠিক আছে? আমরা যে যদি আমাদের পরিস্থিতি এখন আমরা দেখি, we are all conscious, ওকে? আমাদের সবাইদের মধ্যে চেতনা আছে। ওকে? আমরা শুনতে পারি, বলতে পারি, হাঁটতে পারি, সবকিছু আমরা করছি। কিন্তু we are not কৃষ্ণা কনসিয়াস, ওকে? আমরা ভগবান কৃষ্ণের জন্য বলছি না। আমরা ভগবান কৃষ্ণের জন্য হাঁটছি না। আমরা ভগবান কৃষ্ণের জন্য করছি না। এইজন্য প্রভুপাদজি বলে, "বিকাম কৃষ্ণা কনসিয়াস।" ওকে? যাই করছো ভগবান কৃষ্ণকে মনে রেখে করতে শুরু করে দাও। এইভাবে এইটাকেই বলে হচ্ছে ভক্তি যোগা। আছে? একটা ভক্ত যে হয় সেও কিন্তু কর্ম করে। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণকে মনে রেখে। যেই কাজটা অর্জুন করতে চলেছে। ওকে? যুদ্ধটাও করছে ভগবান কৃষ্ণের আদেশে, ভগবান কৃষ্ণের মানে স্যাটিসফ্যাকশন এর জন্য। ঠিক আছে? এটা ছিল হচ্ছে ভগবদ গীতার 8th চ্যাপ্টার অক্ষর ব্রহ্ম যোগ। এখানে আমরা ভগবানের ব্যাপারে আরো অনেক জিনিসগুলো জানতে পারলাম আজকে। ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ, হরে বল। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।